Hello dear boys of class 12. Welcome to this virtual presentation. How are you doing? I hope all of you are doing well by the grace of Almighty. This is your Simimis now with you to continue this online presentation. Dear boys, always keep in your mind that our teacher is a well-wisher. Our teacher is a guide to the students. So whatever your teacher does, that is for the betterment of your life. A teacher thinks and works for the students. So whatever your teacher instructs you, that is for the success of your life. So never ignore your teacher. Always try to follow the instruction given by your teacher. As a student, you have some responsibilities, and your one and only responsibility is to study hard. So dear boys, I ask you all to be serious in your studies and complete your lesson regularly. Complete your task regularly. If you don't do it, then you will lag behind. If you want to be successful in your life, never ignore your duties. Make the best use of every second of your life. Try to learn something new in each and every second. So dear boys, as your teacher, my humble request to you all, please be serious in your studies and complete your lesson regularly. In our previous lesson, we have been discussing about some rules of completing sentences. So dear boys, today we will practice some sentences. Let's get started. The first one is, honesty is the best policy. If you maintain honesty, then dash. যখনই তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স লিখতে যাবে বা গিভেন সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে যাবে, তখন তোমার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি হচ্ছে কনটেক্সটটাকে বুঝে নেওয়া। কনটেক্সট বুঝে তারপরে তোমাকে অ্যান্সারটা লিখতে হবে। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা। ইফ ইউ মেনটেইন অনেস্টি, তুমি যদি সৎ থাকো তাহলে তোমার জীবনটা অনেক সুন্দর হবে, তুমি জীবনে অনেক সুখী হবে। এই কথাটাই তো আসে। তাহলে এই কথাটাকেই আমরা লিখে ফেলতে পারি এবং সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করে ফেলতে পারি। So dear students, honesty is the best policy. If you maintain honesty, you can lead a happy life. You can lead a happy life. The next one. Patriotism is a noble virtue. It is high time. দেশপ্রেম হচ্ছে একটি মহৎ গুণ। এটাই উপযুক্ত সময়। It's high time, এই রুলসটির আমরা জানি এবং আমরা জানি it's high time থাকলে কিভাবে আমাদের সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করতে হবে বা কমপ্লিট করে ফেলতে হবে। It is high time থাকলে আমরা V2 বসাই। পরের ফ্রেজে আমরা V2 বসিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করে থাকি। So let's try to do it. Patriotism is a noble virtue. It is high time we try to be patriots. So dear boys, আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম, যদিও তোমার সেন্টেন্সে ভার্বটা পাস্ট ফর্মে থাকে, তবুও সেন্টেন্সটি কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে অর্থ প্রকাশ করে। এটাই উপযুক্ত সময় আমাদের দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠার। Patriotism is a noble virtue. It is high time we try to be patriots. The next one. English is an international language. I wish. ইংরেজি হলো একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। I wish. I wish থাকলে সাধারণত আমরা I were দিয়ে অথবা could দিয়ে সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করে থাকি। কাজেই এখন আমরা could ব্যবহার করে
সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করার চেষ্টা করি। English is an international language. I wish I could speak English fluently. I wish I could speak English fluently. এখানে এই সেন্টেন্সটাই এক্স্যাক্টলি আসতে হবে সেটা কিন্তু বিষয় না। বিষয় হলো এই কনটেক্সটের ওপর ভিত্তি করে খুব রিলেটেড একটা সেন্টেন্স লিখে ফেলা এবং এই জায়গাটায় এসে এই কুড এটা ঠিকঠাক মতো রাখা। এটা ছাড়া তুমি যদি অন্য কিছু লিখে ফেলো, অন্যভাবে কমপ্লিট করো, তাহলে সেন্টেন্সটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। কাজেই তোমাকে কুড দিয়ে অ্যান্সারটা কমপ্লিট করতে হবে। নেক্সট ওয়ান, ইফ আই হ্যাড মাচ মানি। আই হ্যাড মাচ মানি থাকলে তখন আমরা সাধারণত would দিয়ে সেন্টেন্স ফিল আপ করে থাকি। হ্যাড থাকলে would ইউজ করি আমরা। So dear boys, I had much money, I would help the poor. আমার যদি অনেক টাকা থাকতো আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম। If I had much money, I would help the poor. The next one. There goes a proverb that dash. So you have to make friendship with a gentleman. Dear boys, আগেই বলেছি তোমার সেন্টেন্সটা ফুলফিল করার সময় কনটেক্সট আগে চেক করতে হবে। আগে পরে কোন সেন্টেন্স আছে, কি ধরনের সেন্টেন্স আছে সেটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব। কাজেই আগে পিছনে যে সেন্টেন্সটা আছে, দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ারস আ প্রভার্ব দ্যাট। এখানে একটা প্রবাদ বাক্য দিয়ে আমাদের এই ব্ল্যাঙ্কটা ফুলফিল করতে হবে বা কমপ্লিট করতে হবে সেন্টেন্সটা। এবং মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই যেন সেটা ফ্রেজ হয়। So you have to make friendship with a gentleman. কাজেই তোমাকে ভদ্রলোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। তাহলে এখানটাতে কোন প্রবাদ বাক্যটা আমরা লিখতে পারি? Dear boys, there's a proverb like this: a man is known by the company he keeps. মানুষ পরিচিত হয় সে কেমন বন্ধুত্ব, কাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের দ্বারা। So dear boys, so we can complete this lesson like this. There goes a proverb that a man is known by the company he keeps. So you have to make friendship with a gentleman. The next one. Hardly has he seen his friend. So dear boys, যখন hardly থাকে আমরা বলি when দিতে হয়। এটা জোড়া কনজাংশন, hardly when. So in first part এটা আছে present perfect tense এ। hardly has he seen his friend when দিয়ে আমাদের present indefinite tense দিয়ে সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করতে হবে। So let's try to do it. Hardly has he seen his friend when he greets him. যেহেতু প্রথম অংশটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, পরের অংশটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। So dear boys, you can see here, hardly has he seen his friend when he greets him. The next one, it is a long time since we dash. সব সময় মনে রাখবে যখন it is a long time থাকবে তখন পরের সেন্টেন্সটিকে আমরা past indefinite tense দিয়ে কমপ্লিট করব। যখনই তুমি ইট ইজ লং টাইম দেখবে তখনই এটা পাস্ট ফর্মকে ইন্ডিকেট করে। কাজেই আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব। সো ডিয়ার বয়েজ, ইট ইজ আ লং টাইম সিন্স উই মেট ইচ আদার লাস্ট। সব সময় মাথায় রাখবে একই রকম সেন্টেন্স হতে হবে সেটা বড় বিষয় নয়। The main fact is whether you are maintaining the rules or not. You have to maintain the rules perfectly. The next one. All of us have to work hard with a view to. যখনই আমাদের সেন্টেন্সে with a view to থাকবে তখনই আমাদের ভার্বের সাথে ing যোগ করতে হবে। যখনই with a view to সেন্টেন্সে থাকবে সেই সেন্টেন্সটাকে ফুলফিল করার জন্য verb plus ing যুক্ত করতে হবে। So dear boys, here you can see the answer. All of us have to work hard with a view to developing our country. Okay? All of us have to work hard
with a view to developing our country, with a view to making our country great. So in this way. The next one, I was too young to dash. সো এখানে যেহেতু টু আছে, এই ধরনের সেন্টেন্সে টু যদি থাকে তাহলে এটা ইনফিনিটিভ ফর্মে হবে, এজন্য অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হবে যেহেতু টু এখানে আছে। সো ডিয়ার বয়েজ, আই ওয়াজ টু ইয়াং টু সে নো টু আ ওম্যান, এটা তোমাদের দ্য লাঞ্চন গল্প থেকে বা দ্য লাঞ্চন শর্ট স্টোরি থেকে নেওয়া হয়েছে এই লাইনটি, আই ওয়াজ টু ইয়াং টু। এই ধরনের কোনো লাইন যদি তোমার টেক্সট থেকে দেওয়া হয় তাহলে সেই অনুযায়ী লাইনটাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করবে, তাহলে সেটা অনেক বেশি কন্টেক্সচুয়াল হবে। যেহেতু কনটেক্সট খেয়াল করার কথা বলছি, কনটেক্সটের ওপর ভিত্তি করে তোমাকে সেন্টেন্সগুলি ফুলফিল করতে হবে। সো ডিয়ার বয়েজ, তোমাকে এই রুলসগুলির প্রতি এবং কনটেক্সটের প্রতি খুবই খুবই কেয়ারফুল হতে হবে। A student has to be punctual. He has to study regularly lest he dash. যখন lest থাকে কোনো সেন্টেন্সে আমরা সেটা জানি যে should দিয়ে ফিল আপ করতে হবে, পরের অংশটি should দিয়ে লিখতে হবে। So dear boys, let's try to write down. যদি তুমি should না দিয়ে অন্য কিছু লেখো তাহলে সেন্টেন্সটা acceptable হবে না। So dear boys, the answer will be a student has to be punctual. He has to study regularly lest he should fail in the exam. Lest he should fail in the exam. Right. So here some tasks given for you. Try to write it down. If you want to do well in completing sentences, then you have to practice a lot. And you all know that practice makes a man perfect. If you don't practice, you will not be able to write down the correct sentences. So dear boys, I inspire you all to practice more and more and more. So the first one, you cannot buy a car unless dash it costs a lot. আগেই বলেছি তোমার সেন্টেন্সের কনটেক্সটটা বুঝে উত্তর দিতে হবে, কাজেই সেন্টেন্সটা ভালো মতো পড়ে এরপর উত্তর দিবে। নেক্সট ওয়ান, if you are now sick, call me in case dash. The next one, he is so short that that যেহেতু আছে সেহেতু এটা বুঝে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে, so that যেহেতু আছে। Since there are no more questions to discuss dash. I worked hard although dash. Hardly had we started to eat when dash. We were unable to go by train because of dash. I will give him message as soon as dash. Dear boys, অবশ্যই as soon as possible এই কথাটা লেখা যাবে না, because তোমাকে বলা হচ্ছে ফ্রেজ এর আকারে অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য। So dear boys, তুমি বরঞ্চ বলতে পারো I will give him message as soon as I can. Okay, next one. When I was a child, the last one, there are many helpless people. I wish dash. I wish এর রুলসটা অলরেডি তুমি জানো। সো এটা লেখার সময় তোমাকে অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং রুলসগুলিকে মাথায় রেখেই তোমার অ্যান্সারটাকে ফুলফিল করতে হবে। সো ডিয়ার বয়েজ, তোমাকে I inspire you all to practice completing sentences. অনেক সময় দেখা যায় তোমরা এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স লিখতে গিয়ে অনেক ভুল করো এবং লেখা সত্ত্বেও তোমার অ্যান্সারটা তুমি কারেক্ট হচ্ছে না বা মার্কস পাচ্ছ না। কাজেই তোমাদের সামনে যে এক্সামগুলি আছে সেগুলির জন্য কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস খুবই ইম্পর্টেন্ট। সামনে হয়তো তোমাদের কুইজ এক্সাম আছে, এখানেও ইম্পর্টেন্ট, এবং তোমার পরবর্তীতে যে এক্সামগুলি আছে প্রত্যেকটাতেই কিন্তু তোমার এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা অ্যান্সার করতে হবে। সো তোমাকে সব সময় সিনসিয়ার থাকতে হবে রুলসগুলোর প্রতি এবং কনটেক্সটের প্রতি। তুমি যেটা লিখছো সেটা কনটেক্সট অনুযায়ী ঠিক থাকছে কিনা এবং রুলস ফলো করছে কিনা।
রুলস যদি ফলো করে তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে। Dear students, that's the end of today's lesson. I hope this lesson will be helpful for you. And whenever you find any problem while watching this video, feel free to ask me. I'm always there to help you. So dear boys, take care. Thanks to you all.